हाय फ्रेंड, अमरा बिग फोर टेलर में तमारू स्वागत है। तो मित्रों, आज आपणे 26 साती केटलानी 26 साती होय तो कई रीते शर्ट कटिंग करवू ए आज आपणे परफेक्ट रीते समझीशुं। बरोबर। तो मित्रों, पहला तो तमे एनुं माप समझी लेजो, कारण के मित्रों जो तमे एनुं माप समझी लेशो तो मित्रों तमने समझवामां वधारे मजा आवशे। बरोबर। तो मित्रों, पहला तो एनी जे लंबाई है शर्टनी ए से मित्रों 21.5 केटलानी 21.5। बरोबर। अने एनी जे साती है साती ए से मित्रों 26 केटलानी 26 अने एनी जे कमर है ये आपणे फ्रंट भाग कहीए छीए ए से मित्रों 22 केटलानी 26 साती अने 22 कमर। बरोबर। अने 13 से एनु शोल्डर 13। बरोबर। अने 19.5 से एनी बॉय। बरोबर। तो मित्रों आ तो शर्टनु माप हतुं। बरोबर। तो मित्रों आपणे हवे कटिंग कई रीते करीशुं ए पण हूँ तमने परफेक्ट रीते समझावीश। बरोबर। तो मित्रों विडियो में बना रहेजो। तो पहला तो मित्रों तमारे आ रीतना एक सीधू निशान करी लेवानुं। बरोबर। आ रीतना मित्रों हमेशा ध्यान राखवानुं छे कि कापड़ हमेशा डबल लेवानुं छे। बरोबर। आ रीतना डबल फोल्ड करी देवानुं। बरोबर। आ रीतना जे बंध भाग छे आ बाजू राखवानो अने जे खुल्लो भाग छे ए आ बाजू राखवानो। बरोबर। डबल कापड़ आ रीतना मूकी नीचे पण कापड़ जोई लेवानुं छे, आगा पाछुं होय नहीं, अने सीधू निशान आटलुं एक करी देवानुं। बरोबर। बीजुं कि मित्रों एक निशान तमारे 2.25 जेटलू आ बाजू सीधे सीधे एक करी देवानुं। बरोबर। तो मित्रों आप जे धारी है त्यांथी मित्रों तमारे 2.25 निशान सीधू करी पछी सीधू निशान दोरी देवानुं। बरोबर। तो मित्रों परफेक्ट आपणे आ निशान करी दीधुं। तो मित्रों हवे आपणे मेन बात पर आवीए। तो मित्रों पहला तो तमारे रीतना पट्टी राखी अने आपणे राखीशुं अहींया 1.25। केटलुं 1.25। बरोबर। अने केटलानी साती छे 26 नी। बरोबर। तो तमारे शुं करवानुं छे 26 ना 4 भाग करी देवाना। बरोबर। 4 भाग करो एटले केटला आवे 6.5। बरोबर। 6.5 आवे तो मित्रों आपणे 6.5 અને 2 पॉइंट वधारे राखीशुं। बरोबर। मित्रों आम तो आपणे सातीना चौथा भागे ज राखवानुं होय। बरोबर। सातीनो चौथो भाग करो 26 नो एटले मित्रों 6.5 आवे। बरोबर। पण आपणे 2 पॉइंट वधारे राख्युं छे। बरोबर। तो मित्रों 2 पॉइंट केम वधारे राख्युं ए पण हूँ तमने समझावीश। बरोबर। तो मित्रों विडियो में बना रहेजो। हवे मित्रों एनी जे लंबाई हती केटलानी हती 21.5। बरोबर। तो मित्रों आ 21.5 1 અને 1.5 इंच। बरोबर। तो मित्रों आपणे 1.5 इंच वधारे राखीशुं एटले केटलुं थयुं 23। 21.5 થી 22 અને 23 એટલે 1.5 इंच आपणे वधारे राख्युं। बरोबर। बीजू कि मित्रों आ जे निशान आपणे कर्युं छे जे 6.25 त्यांथी मित्रों आपणे करीशुं अहींया केटलुं 6 इंच। केटलुं 6 इंच। तो एक निशान मित्रों आपणे 6 इंच पर करी देवानुं। बरोबर। 6 થી 6.5 6.5 એટલું હોય તો પણ ચાલે। બરોબર। તો મિત્રો એક સીધું નિશાન આ રીતના કરી દેવાનું। बरोबर मित्रों। तो આપણે પરફેક્ટ નિશાન કરી દીધા। તો હવે મિત્રો આપણે શું કરી દઈશું કે 26 ની સાતી હતી કેટલાની 26 ની। તો આપણે 26 ના તમારે શું કરવાનું છે સિમ્પલ સાતી કેટલાની છે 26 ની। બરોબર। તો તમારે એના 4 ભાગ કરી દેવાના। કેવી રીતના તો એ આ 26 છે। બરોબર। તો 26 ના અડધા કરો એટલે કેટલા થયા 13। बरोबर। અને 13 પણ તો જો તમે અડધા કરો એટલે કેટલા થયા 6.5। बरोबर। तो मित्रों परफेक्ट आ रीते तमारे
6.5 ઉપર એક નિશાન કરી દેવાનું. કેટલું? 6.5 ઉપર, બરાબર. અને જો ફિટિંગ શર્ટ હોય તો મિત્રો કેટલું રાખવાનું? 2 ઇંચ વધારે, બરાબર. પણ નોર્મલ લૂઝ શર્ટ હોય, બરાબર, વધારે પડતું ફિટિંગ ના હોય તો મિત્રો તમારે રાખવાનું છે 2.5 ઇંચ. કેટલું? 2.5 ઇંચ, બરાબર. તો મિત્રો પરફેક્ટ આ રીતના 2.5 ઇંચ રાખી દેવાનું. એનું કારણ કે મિત્રો વધારે પડતું ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ નથી. જો ફિટિંગ શર્ટ હોત, બરાબર, તો મિત્રો આપણે રાખો કેટલું? 2 ઇંચ, બરાબર. કારણ કે લૂઝ શર્ટ છે એટલા માટે મિત્રો આપણે 2.5 ઇંચ રાખીશું, બરાબર. એટલે મિત્રો 9 ઉપર નિશાન આવ્યું. કેટલા ઉપર? 9. જોઈ લો, આ 9, બરાબર. જ્યારે મિત્રો આપણે શર્ટ ફિટિંગ કરીશું ત્યારે મિત્રો 1/2 ઇંચ સિલાઈમાં જતું રહે, બરાબર. એટલે કેટલું વધ્યું? 8.5, બરાબર. 8.5નો ભાગ તૈયાર થશે, બરાબર. તો આ મિત્રો જોઈ લીધું. બીજું કે મિત્રો અહીંયા જે કેટલું આવ્યું છે? 2.5 ઇંચ, બરાબર. તો આપણે 2 પોઈન્ટ આગળ કરીશું, 2 પોઈન્ટ, અને કેટલું રાખીશું? 2.25, બરાબર. 2.25. મિત્રો આપણે દરેક વિડીયોના અંદર જે પણ આપણે છાતી રાખીએ છીએ એના કરતાં 2 પોઈન્ટ આપણે અંદર રાખીએ છીએ, બરાબર. પણ આ વખત મિત્રો આપણે 2 પોઈન્ટ વધાર્યું છે, બરાબર. એ કેમ વધાર્યું મિત્રો? એનું કારણ કે વધારે પડતું ફિટિંગ શર્ટ નથી, થોડું નોર્મલ લૂઝ શર્ટ છે એટલા માટે મિત્રો. કારણ કે ઓનાથી જો આપણે પાછળ 2 પોઈન્ટ લાવો તો મિત્રો ફિટિંગ શર્ટ થઈ જોત, બરાબર. કારણ કે અહીંયાથી લૂઝ પડત, પણ મિત્રો અહીંયાથી ફિટિંગ પડત, બરાબર. એટલા માટે આપણે 2 પોઈન્ટ આ બાજુ આગળ નિશાન કરીએ, બરાબર. આ તો છાતીનું માપ હતું, બરાબર. હવે મિત્રો આવ્યું અને જે કમર છે એનું ભાગ, બરાબર. તો કમર મિત્રો કેટલાની છે? 22ની. કેટલાની? 22ની. તો મિત્રો તમે 22ના જો પણ 4 ભાગ કરી દો તો કેટલા થાય? 5.5. 22ના તમે જો 4 ભાગ કરો, જેમ આપણે છાતીના 4 ભાગ કર્યા એમ તમારે કમરના પણ 4 ભાગ કરી દેવાના, બરાબર. એટલે કેટલા આવે? 5.5, બરાબર. તો એ 5.5 ઉપર નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર. 5.5 ઉપર નિશાન કરી અને તમારે અહીંયાથી 2.5 ઇંચ વધારે રાખી દેવાનું. કેટલું? 2.5 ઇંચ. જે તમે અહીંયા 2.5 ઇંચ વધારે રાખ્યું તો અહીંયા પણ આપણે 2.5 ઇંચ રાખી દેવાનું, બરાબર. એટલે પરફેક્ટ મિત્રો આવી જાય. બીજું કે હવે આપણે જે નીચે જે શીટનો ભાગ છે એનું માપ આપણે કઈ રીતે લઈએ છીએ એ પણ હું તમને સમજાવી દઉં. કે આપણે જે છાતીના ભાગમાં રાખ્યું, કેટલું રાખ્યું હતું? 9, બરાબર. તો મિત્રો પરફેક્ટ અહીંયા પણ તમારે 9 રાખી દેવાનું. કેટલું? 9, બરાબર. મિત્રો આ નિશાન થઈ ગયું. હવે મિત્રો એનું જે શોલ્ડર છે એ કેટલાનું છે? 13નું. તો તમારે મિત્રો 13ના 4 ભાગ કરવાના નથી, બરાબર. કારણ કે મિત્રો તમે દરેક જગ્યાએ આપણે 4 ભાગ કરવાના હોતા નથી. શોલ્ડર છે 13નું, બરાબર. તો એના આપણે 2 ભાગ કરીશું. તો 13ના અડધા કેટલા થાય? 6.5, બરાબર. 6.5 અને 1/2 ઇંચ વધારે એટલે 7. તો આપણે 7 ઉપર એક નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર. 7 ઉપર. અને એનો જે કોલર છે એ કેટલાનો છે? 11નો. કેટલાનો? 11નો. તો મિત્રો આપણે અહીંયા રાખીશું 2 ઇંચ. કેટલું? 2 ઇંચ, બરાબર. હવે મિત્રો આપણે જે આ નિશાન અને આ નિશાનને આપણે મિલાવી દેવાનું છે આ રીતના, બરાબર. બીજું કે મિત્રો આ નિશાન જે આપણે 2 પોઈન્ટ આગળ જે નિશાન કરીશું એ નિશાન અને આ નિશાનને આપણે મિલાવીશું. એ મિત્રો એ આ રીતે, બરાબર. એ મિત્રો અહીંયા આપણે રાખીશું 2 ઇંચ. કેટલું? 2 ઇંચ. મિત્રો જ્યારે મોટા વ્યક્તિનું શર્ટ હોય તો એના માટે આપણે અલગ રાખીએ છીએ, બરાબર. આ નાના છોકરાનું શર્ટ છે એટલા માટે મિત્રો આપણે 2 ઇંચ રાખીશું, બરાબર. જો મિત્રો તમારે એ પણ સમજવું હોય કે આપણે મોટા વ્યક્તિનું શર્ટ હોય તો કેટલું રાખવું એ પણ મિત્રો મેં વિડીયો બનાવેલો છે, બરાબર. તો મિત્રો તમે મારી ચેનલમાં જઈ અને જોઈ લેજો, તમને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. તો આપણે કારણ કે આજે આપણે આ શર્ટની વાત કરવાની છે તો મિત્રો આપણે અહીંયા રાખીશું 2 ઇંચ, બરાબર. ને અહીંયા મિત્રો આપણે કરીશું 0.25 ઇંચ. કેટલું?
પોણા 1 ઇંચ બરાબર। હવે મિત્રો આપણે આ નિશાનને આ રીતના પરફેક્ટ મિલાવી દેવાનું બરાબર। તો મિત્રો હવે આ નિશાન અને આ નિશાન, આ ત્રણ નિશાન આપણે મિલાવવાના છે બરાબર। એ આ રીતના રેડી। તો મિત્રો પરફેક્ટ આપણે ફર્મો તૈયાર કરી દીધો બરાબર। તો મિત્રો હવે આપણે અહીંયા કેટલું આવ્યું હતું 9 ઇંચ બરાબર, એના અડધા કરી દેવાના। તો 9ના અડધા કરો એટલે કેટલા થાય 4.5 બરાબર। 4.5 અને અડધો ઇંચ આ બાજુ પાછું રાખવાનું એટલે 4 ઉપર એક નિશાન કરી દેવાનું બરાબર। તો મિત્રો આપણે અહીંયાથી આપણે ગોળી પાડવાની રહેશે। એ મિત્રો આપણે ગોળી કેટલી રાખીશું એ પણ હું તમને સમજાવી દઉં। તો એ મિત્રો આપણે રાખીશું 2 ઇંચ, કેટલી 2 ઇંચ બરાબર। બરોબર। તો મિત્રો આપણે પરફેક્ટ રીતે ફર્મો તૈયાર કરી દીધો બરોબર। તો મિત્રો હવે આપણે જે આ નિશાન સીધે આપણે જે નિશાન કર્યું છે ત્યાંથી આપણે રાખીશું પોણા 1 ઇંચ નિશાન કરી દેવાનું। કેટલું પોણા 1 ઇંચ બરોબર। તો મિત્રો આ નિશાન તો ગમે તે શર્ટ હોય, નાના છોકરાનું હોય કે મોટા વ્યક્તિનું હોય બરોબર, પણ મિત્રો આ પોણો 1 ઇંચ નિશાન દરેક શર્ટની અંદર કરવું પડે બરોબર। તો મિત્રો આ નિશાનનો આપણે પાછળના ભાગમાં સમજીશું બરોબર। તો મિત્રો હવે આપણે આનું કટિંગ કરી લઈએ બરોબર। બરોબર મિત્રો, તો આપણે આગળનો ભાગ પણ કટિંગ કરી લીધો। તો મિત્રો હવે આપણે એની જે બોય છે એનું કટિંગ કરીશું બરોબર। તો મિત્રો એના માટે તમારે શું કરવાનું છે, તમારે આ રીતના સીધું કાપડ કરી દેવાનું બરોબર। બંને ભાગ પણ તમારે જોઈ લેવાના, એક સરખા હોવા જોઈએ બરોબર। મિત્રો આ રીતના કરી અને આ રીતના મૂકી દેવાનું, આ રીતના બરોબર પરફેક્ટ બરોબર। તો મિત્રો ડબલ કાપડ રાખી અને તમારે વાળી દો એટલે કેટલા ભાગ થયા 4 ભાગ થાય બરોબર। તો મિત્રો આ રીતના પરફેક્ટ મૂકી દેવાનું। મિત્રો આ રીતના જોઈ લેવાનું છે, અંદરથી કાપડ જે બીજું છે એ આગા પાછું હોય નહીં એ પણ તમારે ચેક કરી લેવાનું બરોબર। મિત્રો આ રીતના તમે જો ઓગળી ફેરો છો એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે બરોબર। હવે આપણે બોયનું કટિંગ કરીશું બરોબર। તો એ મિત્રો આપણે શું કરવાનું છે, અંદર કાપડ જોઈ લેવાનું છે, આટલે એક નિશાન કરી દેવાનું બરોબર। હવે મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 2.5 ઇંચ, કેટલું 2.5 ઇંચ બરોબર। અને બોયની જે લંબાઈ હતી એ કેટલી હતી 19.5 બરોબર, 19.5। તો આપણે અડધો ઇંચ મિત્રો ઓછું કરીશું, કેટલું કરીશું 19ની, 19.5ની બોય હતી તો આપણે અડધો ઇંચ ઓછું કરીશું। એનું કારણ છે કે મિત્રો આપણે જે આ શર્ટનો જે કપ છે એ મિત્રો આપણે રાખવાના છીએ 2 ઇંચનો, કેટલાનો 2 ઇંચનો, એટલા માટે મિત્રો આપણે અડધો ઇંચ ઓછું કર્યું છે। મિત્રો જો આપણે 2.5 ઇંચનો જો કપ રાખતા હોત તો મિત્રો આપણે 1 ઇંચ ઓછું કરો બરાબર। તો મિત્રો આ તો બોયનું આપણે પરફેક્ટ લંબાઈનું નિશાન કરી દીધું। હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું, આ રીતના એક સીધું નિશાન કરી દેવાનું બરાબર। જે આપણે 2.5 ઇંચ રાખ્યા હતા ત્યાં પણ આપણે એક સીધું નિશાન કરી દેવાનું બરાબર। અને આ જે છે એ આપણે કેટલું રાખવાનું છે, તો આપણે આગળના ભાગમાં મંડાની અંદર આપણે કેટલું રાખ્યું હતું, તો આપણે રાખ્યું હતું 6.5
તો અહીંયા પણ આપણે પરફેક્ટ 6.5 રાખી દેવાનું, બરાબર. બીજું કશું નહીં કરવાનું. જે તમે આગળના ભાગમાં જે મંડામાં તમે રાખ્યું હતું 6.5, તો અહીંયા પણ તમારે 6.5 રાખી દેવાનું, બરાબર. અને અહીંયા મિત્રો તમારે નિશાન કરવાનું છે 2.5 ઇંચ. કેટલું? 2.5 ઇંચ. એ આપણે શા માટે કર્યું એ પણ હું તમને સમજાવીશ, બરાબર. તો મિત્રો ઓનો જે કપ છે એ કેટલાનો છે? તો એ છે મિત્રો 8. કેટલાનો? 8નો, બરાબર. તો આપણે 1/2 ઇંચ સિલાઈમાં જશે અને 2 પોઈન્ટ ચપટી લેવા માટે તો આપણે રાખીશું 5.5. કેટલું? 5.5, બરાબર. 8નો કપ છે, બરાબર. તો મિત્રો સમજી લો એ 8, બરાબર. એ તો પરફેક્ટ કપ આવી ગયો. 1/2 ઇંચ એની સિલાઈ માટે, બરાબર. અને 2 પોઈન્ટ એની ચપટી લેવા માટે, બરાબર. એટલે મિત્રો 5.5 આપણે રાખીશું, બરાબર. તો મિત્રો હવે આ નિશાન અને આ નિશાનને આપણે મિલાવી દઈશું, બરાબર. આ રીતના, બરાબર. તો મિત્રો આ રીતના તમારે નિશાન કરી દેવાનું. આ રીતે, બરાબર. મિત્રો આપણે જ્યારે કટિંગ કરીશું ત્યારે મિત્રો આપણે અહીંયાથી સીધા આવશું, જે આપણે 2.5 રાખ્યા છે ત્યાંથી જ આપણે ગોળાઈ પાડીશું, બરાબર. આ મિત્રો એના માટે આપણે 2.5 ઇંચ રાખીશું, બરાબર. કારણ કે મિત્રો જ્યારે મોટા વ્યક્તિનું શર્ટ હોય તો મિત્રો આપણે વધારે રાખવું પડે, બરાબર. નાના છોકરાનું શર્ટ છે એટલે મિત્રો આપણે રાખીશું 2.5 ઇંચ, બરાબર. તો મિત્રો ચાલો આપણે હવે બોયનું પણ કટિંગ કરી લઈએ, બરાબર. બરોબર મિત્રો, તો આપણે પરફેક્ટ રીતે બોયનું કટિંગ કરી લીધું, બરોબર. તો મિત્રો હવે તમારે શું કરવાનું છે? જે 4 ભાગ હતા એમાંથી 2 ભાગ આ બાજુ અને 2 ભાગ ઓલી બાજુ આ રીતના તમારે ખોલી દેવાનું, બરોબર. અહીંયાથી મિત્રો આપણે 1/2 ઇંચ અંદર ગોળાઈ પાડીશું, બરોબર. રેડી મિત્રો? હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે? આપણે જે ગોળાઈ આ બાજુ પાડી છે, બરાબર. જે આપણે અંદરથી કાપડ વધારાનું થોડું કટિંગ કર્યું, તો મિત્રો આ બાજુ નહીં, જે બાજુ કાપડ આપણે કટિંગ નથી કર્યું એ બાજુ તમારે શું કરવાનું છે? આ રીતના એ 4 ઓગળ જ પરફેક્ટ, બરાબર. જોઈ લો મિત્રો, એ અહીંયાથી આવીશું કેટલું? 4.5, બરાબર. અહીંયા 4.5 અને અહીંયા તમારે પરફેક્ટ 4 ઓગળ જ રાખવાનું, સીધું કટિંગ કરી લેવાનું. મોટા વ્યક્તિનું શર્ટ હોય તો મિત્રો એના માટે પણ અલગ રાખવું પડે, બરાબર. તો મિત્રો પરફેક્ટ આપણે બોયનું પણ કટિંગ કરી લીધું, જોઈ લો તમે એ. ઓકે. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? પાછળનો ભાગ કટિંગ કરીશું, બરાબર. બરોબર મિત્રો, તો આપણે પરફેક્ટ રીતે આગળનો ભાગ આપણે પાછળના જે 2 ભાગ આપણે કટિંગ કરવાનો છે એના ઉપર પરફેક્ટ આપણે બિછાવી દીધો, બરોબર. તો મિત્રો આપણે જે 1.5 ઇંચ જે આપણે નિશાન કર્યું હતું, 1.5 ઇંચ, તો મિત્રો પરફેક્ટ જે નિશાન કર્યું છે એના લેવલમાં જ પાછળનો ભાગ રાખવો, બરોબર. સમજી લો મિત્રો કે આગળના ભાગ કરતાં હંમેશા પાછળનો ભાગ 1.5 ઇંચ નાનો હોય છે, બરોબર. તો મિત્રો આપણે પરફેક્ટ 1.5 ઇંચ નાનો રાખીશું, જે આપણે નિશાન કર્યું છે એના લેવલમાં, બરાબર. જોઈ લો, બરાબર. અહીંયા પણ જોઈ લો મિત્રો, બરાબર. આપણે પરફેક્ટ આપણે મૂકી દીધો. તો હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું?
અહીંયાથી મિત્રો જે આ નિશાન છે ત્યાંથી આપણે રાખીશું 2.5 ઇંચ. કેટલું? 2.5 ઇંચ. બરાબર. અને અહીંયા રાખીશું મિત્રો આપણે 2.25 ઇંચ. કેટલું? 2.25 ઇંચ. આગળના ભાગમાં આપણે રાખીશું 2 ઇંચ, પાછળના ભાગમાં રાખીશું 2.25 ઇંચ. બરાબર. અને અહીંયાથી મિત્રો 2.5 ઇંચ. બરાબર. અને અહીંયાથી મિત્રો આપણે રાખીશું 1.25 ઇંચ. કેટલું? 1.25 ઇંચ. બરાબર. મોટા વ્યક્તિનું શર્ટ હોય તો મિત્રો એના માટે પણ અલગ હોય છે. બરાબર. કારણ કે મિત્રો દરેક શર્ટની અંદર એક જેવું હોતું નથી. તો મિત્રો અહીંયા આપણે 2.5 ઇંચ રાખ્યું હતું, તો અહીંયા પણ આપણે 2.5 ઇંચ રાખીશું. બરાબર. અને એનું જે શોલ્ડર કેટલાનું હતું? 13નું. તો મિત્રો 6.5 અને અડધો ઇંચ વધારે એટલે 7. તો આપણે 7 ઉપર નિશાન કરી દીધું. બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, જે આ નિશાન અને આ નિશાનને આપણે મિલાવી દેવાનું. બરાબર. બીજું કે મિત્રો હંમેશા ધ્યાન રાખવું, આ નિશાન અને આ નિશાન પરફેક્ટ મળવું જોઈએ. આ નિશાન અને આ નિશાન પરફેક્ટ મળવું જોઈએ. જો તમે આ રીતના કરી અને આ રીતના કરી સેટિંગ થતું હોય તો મિત્રો પરફેક્ટ આ રીતના મળવું જોઈએ. બરાબર. કારણ કે આ રીતના પરફેક્ટ મળશે તો જ મિત્રો તમારે પરફેક્ટ શેપ પડશે. બરાબર. જોઈ લો પરફેક્ટ. જ્યારે મિત્રો આ રીતના કાપડ અંદર વળે છે પાછળના ભાગનું, ત્યારે મિત્રો અહીંયા જે ચપટા પડે છે એ ચપટા પડે નહીં, અમુક ક્રોસ ચપટા પડતા હોય છે. બરાબર. તો આ નિશાન અને આ નિશાન જો મિત્રો પરફેક્ટ જો મળતું હોય છે તો મિત્રો કોઈ દિવસ તમારે ચપટા પડશે નહીં. એટલે મિત્રો એ બહુ ધ્યાન રાખવાનું. બરાબર. આ નિશાન અને આ નિશાન. બરાબર. તો મિત્રો જોઈ લીધું તમે. હવે આપણે શું કરીશું, આપણે અહીંયાથી આ રીતના ગોળી પાડીશું. આ રીતના. બરાબર. બરાબર. તો મિત્રો આપણે પરફેક્ટ નિશાન કરી દીધા અને મિત્રો તમે સમજી પણ લીધા હશે. બરાબર. જો મિત્રો તમને કદાચ સમજમાં ના આવ્યો તો મિત્રો વિડીયો થોડો પાછો રિટર્ન કરી અને તમે જોઈ લેજો, તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. બરાબર. તો મિત્રો હવે શું કરીશું, આપણે એનું કટિંગ કરી લઈએ. બરાબર. તો મિત્રો આ તો નિશાન મેં ખાલી તમને સમજાવવા માટે કર્યું હતું. બરાબર. કારણ કે આ નિશાન મિત્રો કંઈ આપણે કામનું નથી, પણ મિત્રો આમ તો કામનું છે જ, પણ ખાલી તમને સમજાવવા માટે નિશાન કર્યું. બરાબર. કારણ કે આ નિશાન અને જે આગળના ભાગનું જે આ ખૂણો પડે છે એ નિશાન મિત્રો પરફેક્ટ ક્રોસમાં વળવું જોઈએ. એ ધ્યાન રાખવાનું બહુ. બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે કટિંગ કરી લઈએ. બરાબર. બરોબર મિત્રો. તો આપણે પરફેક્ટ કટિંગ કરી લીધું. બરાબર. બીજું કે મિત્રો મેં જ્યારે આગળનો ભાગ આપણે કટિંગ કરતા હતા ત્યારે મિત્રો મેં વાત કરી હતી કે આપણે છાતીના ભાગે આપણે પરફેક્ટ આપણે મંડો રાખવાનો હોય છે. બરાબર. તો આપણે 26ની છાતી હતી. બરાબર. તો એના માપે જો આપણે કહીએ તો 6.5 આવે છે. બરાબર. અને આપણે કેટલું રાખ્યું હતું? 6.25. બરાબર. 2 પોઈન્ટ વધારે રાખ્યું હતું. પણ એ મિત્રો આપણે શા માટે રાખ્યું હતું એનું કારણ હું તમને સમજાવું કે આપણે ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ નથી, નોર્મલ લૂઝ શર્ટ છે. બરાબર. કારણ કે મિત્રો આપણે જો અહીંયા 2 ઇંચ આવે છે, બરાબર, એની જગ્યાએ આપણે 2.5 ઇંચ રાખ્યું હતું. કેટલું? 2.5 ઇંચ. જો અહીંયા અડધો ઇંચ વધાર્યું હોય તો મિત્રો અહીંયાથી અહીંયા 2 પોઈન્ટ પરફેક્ટ વધારવું પડે, તમારે વધારવું પડે. બરાબર. કારણ કે મિત્રો જો તમે ના વધારો તો એનું કારણ કે અહીંયાથી મિત્રો લૂઝ શર્ટ થાય, પણ મિત્રો અહીંયાથી બગલમાંથી જે એનો જે મંડો હોય છે ત્યાંથી મિત્રો શર્ટ ફિટિંગ થઈ જાય. તો એ ફિટિંગ ના થાય એ માટે મિત્રો તમારે જો અહીંયા વધારો તો અહીંયા પણ તમારે 2 પોઈન્ટ વધારી દેવાનું. બરાબર. તો મિત્રો આપણે પરફેક્ટ રીતે કટિંગ કરી લીધું. બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, એનું જે શોલ્ડર છે એ પણ આપણે કટિંગ કરી લઈએ. બરાબર. તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, આપણે એના માટે અલગથી એક વિડીયો બનાવીશું, પણ મિત્રો આ હું તમને સિમ્પલ શીખવાડું છું. બરાબર. તમારે જે આગળનો ભાગ છે એને તમારે આ રીતના હટાવી દેવાનો. બરાબર. જે આપણે પાછળનો ભાગ છે એ તમારે રાખવાનો.
અહીંયા વચ્ચે ટૂંકો મારી દેવાનો, બરાબર. આ રીતના રાખી અને જ્યારે તમે આગળનો ભાગ કટિંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો આ રીતના કપડું બચે છે, બરાબર. એને તમારે આ રીતના કરી દેવાનું, આ રીતના વાળી દેવાનું, બરાબર. સીધો ભાગ અંદર રાખવાનો, ઉલટો ભાગ બહાર રાખવાનો. આ રીતના રાખી અને સિમ્પલ તમારે પરફેક્ટ એના લેવલમાં મૂકી દેવાનું. ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે બંધ ભાગ છે એ આ બાજુ રહેવો જોઈએ અને જે ખુલ્લો ભાગ છે એ આ બાજુ રહેવો જોઈએ, બરાબર. અને પરફેક્ટ એના લેવલ એના ઉપર જ મૂકી દેવાનું. બિલકુલ આઘા પાછું હોવું જોઈએ નહીં. પરફેક્ટ એના લેવલથી લેવલ મૂકી દેવાનું. આ ઉપર મૂકી દીધું. આ રીતના ઉપર હાથ રાખી અને એના લેવલ પ્રમાણે કટિંગ કરી લેવાનું. બરાબર. તો મિત્રો આપણે શોલ્ડર પણ કટિંગ કરી લીધું, બરાબર. તો મિત્રો આપણે શોલ્ડરનું વી આકારમાં કટિંગ કર્યું છે, બરાબર. કારણ કે કસ્ટમરની માંગ હતી કે મારે પાછળ વી આકાર મૂકવાનો છે, તો મિત્રો આપણે વી આકારમાં કટિંગ કરી લીધું, બરાબર. તો મિત્રો આ એનું શોલ્ડર છે, બરાબર. કારણ કે આ ઉલટો ભાગ છે અને આ સીધો ભાગ છે, બરાબર. રેડી. તો મિત્રો અમારું કટિંગ કેવું લાગ્યું તો મિત્રો અમને કોમેન્ટ કરી અને જણાવજો. અને બીજું કે મિત્રો તમને પેન્ટ કે શર્ટમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જો પ્રોબ્લેમ થતી હોય તો મિત્રો અમને કોમેન્ટ કરજો. તો મિત્રો તમારી કોમેન્ટ જોઈ અને અમે તમારા માટે સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવીશું, બરાબર. તો મિત્રો વિડીયો કેવો લાગ્યો તો મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, બરાબર. કારણ કે મિત્રો જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો મિત્રો અમારા જે અમે નવા વિડીયો બનાવીશું એ પણ મિત્રો તમારી જોડે આવશે, બરાબર. તો મિત્રો આજનો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો સારી એવી એક કોમેન્ટ કરજો, બરાબર. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. આવતા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.